So when we're looking at appraising an Anglo-Nubian doe, we're looking at her breed type, how she conforms to a set of standards that we breed to. Таким образом, при балансировании мы смотрим на соответствие представленных животных определенным стандартам породистости, с которыми мы их разводим. So with being a dairy goat, one of the most important features naturally is her milk production, and to produce milk she needs to have a good shaped or attached udder that's going to produce milk for 300 days every year for the rest of her life, feeding the first time at around 2 years of age, right up until she's 10. Это молочная коза, поэтому в рамках балансирования такого животного мы смотрим в первую очередь на ее производительность молока. Оно связано с формой вымени, как оно прикреплено, то есть все те характеристики, которые связаны с выменем. Ведь эта корова должна доиться, прошу прощения, эта коза должна доиться 300 дней в году и производить очень много молока. So on the slideshow you can see some examples of Anglo-Nubian udders that are in full milk. When we appraise an animal, it's usually in full milk, but sometimes it's more difficult in the middle of the day and the doe's been fed for a period of time, so she's not going to display a full udder as you see in the picture. Вы можете увидеть примеры выведения английской породы перед вами на экране. Обычно мы их осматриваем, но иногда это может быть сложно сделать без отрыва от производства. So we have a standard point system for judging udders that applies to all breeds, no excuses for any breed. У нас есть стандартная система оценки по очкам вымени вне зависимости от породы козы. So the perfect score is 60 points. Идеальная оценка вымени по такой шкале составит 60 баллов. So we first of all look for her shape and capacity, so whether the udder's full and a nice shape, not bending on the ground. В первую очередь мы смотрим на вместимость и форму вымени, чтобы вымя было полное, оно не провисало, не касалось тем более земли. So the perfect score is 20. The doe is not in full milk today, so she's going to naturally lose a few points because she hasn't got a full volume of milk, but she's still doing quite well. Данная коза по этому параметру не даст нам идеальные результаты, потому что у нее не слишком полное молоко, но тем не менее хорошая, не закончилась лактация, но оно значение будет получше. So the next is 10 points for the front attachment, which is where the udder extends onto the body and blends in smoothly with no pocket. Следующий мы даем 10 баллов за то, как прикрепляется вымя к передней части туловища, смотрим, чтобы там был переход плавный, не было никаких отклонений. Held nice and tight to her body, so it's not going to sag and drag on the ground. Чтобы хорошо прикреплялось вымя к туловищу, не провисало, не касалось ничего. The rear udder again is 10 points, so we look for the width and the arch and where the udder attaches with the skin to the rear of the udder. Также 10 баллов мы даем по оценке вымя, как оно сзади прикреплено, какой формы вымя, как оно выглядит и какой там угол, арка. 5 points for tick size and placement. Her ticks are well placed, a little bit bigger, but for an Anglo-Nubian breed, they are not unduly large. They're actually quite a nice size for ease of milking. Мы также оцениваем 10 баллов, как выглядит такой формы, как прикрепляются вымя соски. У этой козы все прекрасно. And skin colour and texture is just 2.5 points and a jet flow, so we can't always see. When you squeeze, you want a good sized orifice so the milk comes out nice and easy. You're not having to squeeze really hard to milk. Также мы оцениваем текстуру и цвет кожи на вымени, всего 2,5 балла. Помимо этого мы смотрим, насколько хорошо при дойке струя формируется, чтобы не нужно было слишком сильно давить, чтобы хорошо молоко выходило из вымени. And then once the goat's been assessed at that point, the breeder will take the goat out of the ring, milk her out and bring her back, and then the judge will reassess the milk out whether she collapses down, nice soft silky udder. Таким образом, когда происходит балансирование козы в ринге, первое балансирование делается при полном вымени, потом ее заводчик уводит, производит удой, после этого возвращает ее, и после этого судьи уже оценивают, как выглядит вымя после этого процесса. Это достаточно хорошо оно сжимается. So while the udder is very important, we score overall type, breed type out of 100, and the udder out of 100. The udder accounts for 30 of those points, so it's a fair, significant amount of your points. However, that still leaves 70 other points for the whole goat to be assessed. So it's no good having a really good udder if the animal's full of faults
robustness. Надо сказать, что все равно общий вес баллов, который можно брать по оценке, составляет 30 баллов из общей сотни, поэтому, несмотря на все остальное, очень важно качество другие. Нельзя сказать, что только хороший выбор даст нам высокое значение данного животного при баллотировании. So then we go with her general appearance. We're looking for a style and a quality, a nice, good, solid doe blending through. So she will get a total of 5 points for that. Затем посмотрим на общую, как выглядит животное, общее состояние, какой формы, какого силуэта можно по этому параметру набирать 5 баллов. Good temperament, alert but docile, which the star is showing really nice. She's taking in what's around her, but she's not wigging out. Помимо этого оценивается характер животного, чтобы коза отдавала отчет в происходящем, в то же время была спокойна. Эта козочка прекрасно демонстрирует, она все вокруг видит, но в то же время сама остается спокойной. Then we look at her head. So you want an arched profile and a short head, not a long nose, not flat. Nicely arched. Hers is adequate. Some will have a more prominent arch, but you'll quite often find with a more prominent arch, they have a little jaw and the teeth, which is fault. После этого мы оцениваем форму головы животного. Если важно, чтобы у них была хорошо ярко выраженная промежуток глаз, чтобы у них была такая видна, и в то же время, чтобы морда не была слишком длинной, чтобы не было очень острых зубов. То есть мы смотрим на дуга и длина головы. And then the ears, you want them both set on the head, level with the eye, not up here, nice and low with they are level with her eye, little, not lifting and flying away, and you want length, they're supposed to meet, which hers go quite well. Затем оцениваем уши. Уши должны быть правильно прижаты к голове, на уровне глаз. Уши начинают, чтобы они не слишком сильно болтались, чтобы они были правильные по длине. So that's a total of 8 points out of the whole goat. So it's very easy to get swayed by the look of an Anglo-Nubian with pretty colours and an exotic head. It's only a small percentage of the overall goat. So then we look at the more important parts. Но, несмотря на это, общее количество баллов, набираемых за оценку головы животного, это всего 8 баллов, поэтому не стоит вестись на красоту, на красивый цвет, на красивую форму головы, только 8 баллов от общей оценки животного при баллотировании. So a nice dairy neck. So long, fine, blending into the withers. And again down here, nice and full, with good brisket. Дальше смотрим на шею, как она у нас идет, как у нас шея переходит в спину, как она у нас прикрепляется ниже, как она идет у нас на грудинку. Four-quartered, again blending. Anglo-Nubians can dip slightly behind the liver. They prefer not to let any weakness. So sometimes you see them go down and up and there's a slide further down, it's like that. She blends very nicely into her shoulders. They're nice and tight. You can't get underneath the shoulder blades. Смотрим, как у нас переходит шея в плечи, как она соединяется с подмышкой, очень хорошее соединение здесь у нас. Lovely long back, level, nice and wide between the hips with good length in the rump. If they've got a short rump, then you've got a shorter area for the udder to attach. So it's really important for them to have a nice long rump. Правильная длина, правильная спина животного, чтобы был правильный у нее таз, как дальше. Длина рубца тоже очень важна, это будет влиять на работу желчного пузыря. This is only a young doe, so she's on the first lactation. An Anglo-Nubian doesn't usually fully mature until she's around 5 years of age. So as this doe ages, she will get broader and deeper with subsequent lactations. But we have to look and assess her as a first lactation. So she's got a good spring of rib, she's nicely well-rounded, she's got plenty of length in her groin, and she's got fairly good depth in her body. Надо сказать, что эта коза достаточно молодая, обычно англо-нубийцы достигают зрелости к 5 годам. Это на первых лактации все равно необходимо проводить оценку, видим, что силуэт у нее все достаточно правильно, все хорошо. Another unique feature of the Anglo-Nubian breed is her rear leg. So not only does she have a slightly rounding on her rump, not flat as Swiss breeds have, so you want that gentle rounding, but they have a straight rear leg. Straight line down through. You don't want what we call Swiss back leg, because that's a weakness in the breed. You have a nice straight rear leg. Когда мы говорим про англо-нубийских коз, у них есть особая примета. Задние лапы, задние ноги у них на прямой линии выводятся. То есть смотрите за этим, это очень важно. Плюс у них правильный такой скругленный силуэт креста.
So on this slide we have a breakdown of the overall of the breed standards for the Anglo-Nubian, and that's where you can see when I've just assessed her against the point score, and those same points are used across all breeds. Then we look at how she compares within the breed. Надо сказать, что помимо оценки животных регламентирования на баллы, которые являются для всех общими, для всех пород, также надо провести анализ этого животного, например, соответственно стандартам именно предъявляемым именно к англо-нубийской породе коз. The mature height of an Anglo-Nubian for a doe is 81 centimetres, and that height is taken at the withers. And as I said, they continue to grow. For an Anglo-Nubian, they don't fully mature until they're around 5 years of age. She won't grow a whole lot taller than she is, but she still will get a little more height about her. And they usually, an average weight is anywhere from around 75, 80 odd kilos and above. I have some does that weigh over 100 kilos. Когда мы говорим про показатели, то средний рост такой козы должен составить 81 сантиметр, но повторяем, таких габаритов обычно коза достигает к 70, это обычно пятый год жизни, то есть это еще есть куда расти. А если говорить про средний вес одной такой козы, то он составляет от 75 килограмм при зрелости и выше. У Сьюзан есть в хозяйстве и козы, у которых вес более 100 килограмм составляет. Итак, у этой козы, у этой породы действительно особенность, у них есть небольшая складка, небольшой подвес. Таких складок у швейцарских, допустим, пород мы не принимаем, но здесь это абсолютно нормально. Something part of the breed that Swiss people have trouble dealing with. Ну, такие особенности, которые надо знать, работая с данными породами. As in Swiss breeders not. No insult. Also another difference between a Swiss breed and the Anglo-Nubian with the udder is that Anglo-Nubian is actually allowed to have a slight division in the udder. So with a Saanen or a Toggenburg, you look for the shape of the udder and they tend to be a little bit flatter. You don't want too flat on the sole because the udder will sag and it won't hold well. But with an Anglo-Nubian, she has a slight divide, which this doe shows quite well. Еще одно очень важное отличие между англо-нубийской породой и швейцарской породой состоит в том, что вымя, если посмотрим сзади, у швейцарской козы оно будет более скругленное, то есть там не будет очевидно выраженного разделения. Мы, конечно, смотрим, чтобы оно не было слишком плоским, иначе вымя будет провисать, но в то же время оно должно быть скругленным и плавным. Если у англо-нубийской, в том числе и у этой козы, ярко выраженное есть разделение, то есть у них как бы вымя есть у них что-то еще. Две доли вымя. The medial suspensory ligament is where that comes through and attaches the udder from the front all the way through. And in an Anglo-Nubian, for some reason, it tends to be a little bit more pronounced, and so you get that slight division. Да, в англо-нубийской породе козы более очевидно, потому что вымя более очевидно прикрепляется к животному, чем в швейцарских породах. And then again, with the breed, the profile of an Anglo-Nubian is very different to the Swiss breeds. As I said before, you're looking for a short, arched head part, low set ears. Her eyes are almond shaped, not rounded like the Swiss breeds, and it tends to be more of an amber colour than the Swiss breeds that have a slightly greenish tinge around the eye. Ну, надо сказать, что есть действительно отличие в профиле между нубийской и швейцарской породой. У нее будет более ярко выраженная арка, более короткая может, также если говорить про глаза, то у швейцарской породы это глаза более скругленные, зрачки глаза более скругленные, здесь они будут более миндалевидной формы, и про цвет у них будет больше желтый, больше оранжевый, а у швейцарских пород это больше зеленые цвета. А если мы говорим про уши данной породы, то надо понимать, что здесь важна не столько их длина, сколько линии, на которые не посажены прикреплены к черепу, они могут быть короче и длиннее, но из-за линии, если не посажены чуть ниже, они не будут так сильно развиваться. Есть нетипичная форма лепестка. Есть нетипичная форма лепестка. И важна есть типичная форма лепестка у... Это вопрос к себе. Yeah, bell shape, yes. Yeah, you will see some Anglo-Nubians who have a flatter and a longer sort of ear, and quite often they will have a twist back. We don't want that. Да, на самом деле она важна. Мы смотрим, что в некоторых нубийских козах будет более ровная форма уха, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы она действительно была более лепесткообразной. That comes back to the Jumnapari breed from the originals. The Anglo-Nubian is a breed that was made up in the UK from 3 different imported breeds, the Jumnapari, the Chitral and the Zaribi. And they crossed them with the British goats that were there, the little native type of goat, and some British Alpines. And then they kept crossing and developed the
breed as we now Anglo-Indian. Ну, это возвращается к нас к истории растения данной породы, что она была получена из 3 импортных и скрещивания с местными козами в Великобритании. Помимо этого были добавлены туда и британские писки, то есть там много было смешений. Можно сразу вопрос Сью, в России бытует мнение, что австралийцы добиваются длины уха. Как раз таки автор вопроса где-то здесь бродит, вот Эльвира. Есть такие хозяйства, как Валий, старые хозяйства в Австралии, которые занимаются разведением данной козы. Они имеют немного иной лепесток уха, имеют изгиб и складку. Формируется ли она действительно привитием коз других пород, либо все-таки это австралийская, старая австралийская селекция? Мы говорим конкретно о Валии, которые имеют отличия по лепестку. Да, это нетипичная вариация уха, вот типичная вариация уха у данной породы. The dip and the rise, and it's to the extreme. Some people have commented about this particular doe that she has a weak top line. Personally, I don't agree with them, that yes, she does have that dip, and you'll look at a lot of the ones in England, and they do have that dip and a rise. It's hard to do. Затем мы смотрим на силуэт, как у нас выстраивается. Надо сказать, что у любительской породы австралийской селекции у них больше прогиб спины действительно имеется. Если вы увидите на слайд-шоу, то даже у крайне левой говорят, что слишком сильный прогиб, слишком слабая спина. Я лишь так не считаю, это типичная линия силуэта спины для нубийцев. Yeah. The middle doe shows the more level top line that you can get. There is no preference to either. It can be level or may dip slightly behind. As long as there's no weakness in the top line, that's the important part. She can have that dip. Но на самом деле можно здесь работать с ровной линией спины, с прогибом. В линии спины главное, чтобы не была слишком слабая спина, все остальное подходит. And the same with the doe on the right. And you'll notice with all of them that the head set, the ear fall, the rear leg. And they're the really key things with the Anglo-Indian breed. It is very easy to get caught up with pretty colours. The mottles, everybody wants a mottle. It's no good having a mottle if she can't produce milk. You'll have a good. I'm not saying mottle's bad, but look at your breed points. На самом деле мы смотрим на все эти 3 примера этих коз и видим, что все они демонстрируют прекрасные, характерные, узнаваемые особенности нубийской породы австралийской селекции. Это уши с лепестком, это изогнутые надбровные дуги, это линии прямые задних ног. И надо говорить, что вот это основные стандарты, а не надо тут идти за популярными цветами, может быть, пятнистые какие-то, в яблоках козы. Это не самое главное. Главное, чтобы коза давала хорошие показатели по молоку. So this doe is called, she's a black and tan doe. Not a lot of browning, but she does have, there's a bit there. Some will be a lot more white fleck through it. They come chestnut, mottled, fawn, black, cream, white. Поэтому, говоря про цвета, совершенно разные бывают цвета. Бывают пятнистые, бывают яблоки, бывают переход одного цвета в другой, как, например, у этой козы. Очень много разных вариаций цветов, кремовые и так далее. Чисто белые англо-нубийские козы в Австралии существуют? Not yet. They are in the UK. They were actually, the white and the creamy whites were in the UK before they imported Sarnans to the UK. So it is actually a breed colour. We don't have it in Australia. Some people decided that it showed Swiss heritage and wouldn't register it. I've been doing a project with it I've got to Appendix B, so that's 3 crosses Anglo-Indian and kept that creamy white colour, and there is a picture of her coming up, I think. На самом деле, нет, это по большей особенность именно английских животных. Там и остались у них и белые цвета, и кремовые цвета. Они там еще были до того, как санская порода была импортирована. А в Австралии таких пока проектов успешных нет. Я занимаюсь одним из таких проектов в университете Торонто. Была проведена селекция до секции Б, где 3 было проведена селекции. Есть белые кремовые цвета, я вам покажу, но это не этот проект. We don't breed for colour. If you do, it's a slippery slope to disaster. Мы не занимаемся селекцией по цветовому признаку, если начать, то, мне кажется, это путь, который может привести не в самую хорошую точку. It's what happened in the early years in Australia. People were breeding for colour, heads and ears, and forgetting about the rest of the doe. Россия, к сожалению, идет пятна. We're a lot better. I love them all. So Сью мы видим очень много животных австралийской селекции, у которых достаточно сильно выражена горбина
И чем сильнее она выражена, тем сильнее выражен перекус, то есть нижняя челюсть с возрастом у козы открывается и открывается сильно. То есть насколько это допустимо стандартам породы и как оценивается в разных возрастных и полувозрастных группах этот перекус. Yep. No. Yeah, that's okay. Yeah, the lower jaw. In Australia, it is if the doe or a buck shows her teeth from a young age, like quite visibly and very prominently, it's a serious fault. If it's just a slight extension of the jaw, but the pad still meets the pad with the lower teeth, and you can't see the teeth all the time poking out, then that's what they call different. It's found and recognised in the breed, different from the ideal. When it's an extreme mount, it's a serious fault. Вопрос по перекусу. У нас действительно встречается ситуация, когда есть сильный перекус, когда видны зубы у животного с раннего возраста, то да, это считается серьезным отклонением от стандартов. Главное требование, чтобы даже если небольшой перекус есть, чтобы закрывались подушки, чтобы губы смыкались. Если не смыкаются, то это считается особенностью породы, но не серьезным отклонением от стандартов. Ну, то есть разведение таких животных допускается. So you cannot breeding this with the closing, but with a bit Small amount. Да, опять же, до небольшой перекусе. So with the Anglo-Nubian buck, the same principles apply. The head profile, again, the short arch, the low set ears, a good mouth. Because you want long, because if the mouth and the teeth extend over a period of time, they lose their teeth, and that impacts on their ability to be able to browse and graze, probably because they've got nothing to chew with at the front. Да, те же самые стандарты все применяются и к козлам данной породы, профиль уши, профиль головы, линия задних ног, все это то же самое, линия спины. То есть за счет скрепленности задних суставов мы получаем высокозатость. То есть это нормально. Because of the straight line in the lower joint, we get the elevated head. Yeah, sometimes you can get what we call a steep rump with an Anglo-Nubian if she's, when she does that. But that's not, she's actually quite nice in an iron flora. But sometimes the breed will have a shorter rump and steeper, causes keying problems. So we look for a nice length of rump with, for that ease of birth, nice wide in the pins. То есть, да, мы смотрим, конечно, на эту линию, бывает выше положение задних ног, у них это особенность породы, но говоря про рубец, очень важно смотреть, чтобы правильная длина и ширина у него были, чтобы у животного не возникало никаких проблем. Yeah. The buck is more powerful looking, bigger, more solid, but again, the same points. The good head, you want a nicely well blended, good long straight back, nice straight hindquarters, good sound feet. You want a nice short pastern, not a long, thin, willowy pastern because they can break down, it ends up going down. Then it's reluctant to walk, and it's very important for a goat's mobility. Ну да, мы смотрим в козлах то же самое, это какая длина, ширина и какая линия спины. Очень важно, чтобы были хорошие задние лапы, чтобы были правильной длины, потому что нагрузка при ходьбе у них больше получается. Skin colour is very important with the Anglo-Nubian. It should be black or dark grey. We do see with the paler Anglo-Nubians, and it can be in the paler spotted ones as well as in the cream or fawn ones, where they have a tan skin colour, similar to a rich salmon colour, but pink skin is a disqualification in Anglo-Nubians. Мы смотрим также на цвет кожи черный или темно-серый. Также у нас бывает в некоторых животных загорелый не допускается, но розовый цвет кожи не допускается, считается браком. Yeah, pink is a disqualification. Да, абсолютно. It can have black, dark grey. If they have tan skin, they have the black pigments like the spots in there. It's a fault to have tan skin because the preferred is black or grey, but it's very hard to get black or grey skin on a white coated animal. Ну да, бывает сложно получить на более светлых животных черную или темно-серую кожу, там применяется бронзовый или скопление черный. You see that with some of the
the Nubians in the US, they post pictures of them with their cute little pink noses, and Australians are absolutely horrified because that's a disqualification. На самом деле, да, видим, как в Америке выкладывают картинки, где светлое животное, такое светлого краса, с прекрасной розовой кожей, с милыми розовыми носиками, но в Австралии ужасаются, потому что по нашим стандартам это дисквалификация. And another disqualifying fault with Anglo-Nubians is you cannot have full Swiss markings on an Anglo-Nubian. Again, it's a disqualification. So full Swiss markings, like what you see on a British Alpine or a Tottenberg, with the white stripes, the four white legs, white around the tail. Таким образом, еще один параметр дисквалификации нубийской козы являются белые вкрапления, как у швейцарских пород, как у альпийской, как у родинской. Вот эти вот белые на лапах, белые полосы по корпусу тоже дисквалификация. Имеется в виду пегелинский, British Alpine, окрас, то есть Да. явные полосы. Да, имеется в виду такой окрас. Yeah. So if you're bringing genetics to Russia that have come from America, sometimes those colours can pop out in the progeny. And if you're trying to register and breed to Australian standard, it may be a purebred, but if it's got these faults, Да, на самом деле момент, который может встречаться в нубийских животных из США, по генетике они абсолютно чистые, все в порядке, но у них есть эти вот белые отметины, и из-за этого вы не сможете зарегистрировать такое животное, как чистокровное по австралийским стандартам. Это дисквалификация. Worse with silence, because I was told to do silence. Do you want me to continue with the silence? Если можно, чуть-чуть. Don't have a silence. У нас уже время. Большое спасибо. Yeah, no problem. И они Okay, thank you. Спасибо большое за внимание, дамы и господа.